You jerk! You're still stuck with these paintings? You're a son of Faisal Kabadia, the business tycoon. Not some old freak Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci, Dad. Whatever. He never made as much money as I did. And you saw his house in which he lived and he died. It was smaller than your room. Son, why don't you leave these things and concentrate on studies like other children? But Mom, I like art. Bullshit. This crap, colorful thing won't take you anywhere. Come and join me in business. What? Get out of the room. No, Father, please. I'm not going to listen any word further. I have paid your fee to Jacobs University and you're going there. But Father, you know, I'm not interested in your business. I love art. I want to be an artist. How dare you speak in front of your father? Just leave this house and sell your art on the streets. Hello. Why are you always looking at that stupid magazine? Seriously? Look at this sari, it is so beautiful. My friend Rashmi, she only bought it for 2000. Can you please buy me this sari? Please. Leave the sari for now. Just look at this new Forbes 400 list. Our country's own Faisal Kabadia is on the list. I wish we could marry our daughter to such a wealthy family. Yeah. Dad, Mom, I wanted to meet someone. This is Fawaz. Fawaz, this is my dad. Hello, sir. Hello, Fawaz. And Mom. Please have a seat. Dad, I have something to say. We have been in a relationship for more than 6 months, and now we want to take it to a new level. So, young man, what do you do? Tell me about your family. Well, I haven't discovered much in life yet. And regarding my family, you must have heard about Faisal Kabadia. So, what? Do you work for him? No, he's my dad. What? Faisal Kabadia is your dad. You are a billionaire's son. Yeah. Go. Get some tea for us. Yeah, absolutely. Fawaz, how's the new business going on? I heard your dad launched a new brand. It's all over the news. Well, you know, I'm not interested in my dad's business, so that's why I left the home and the empire. I just want to start my new life as an artist. An artist? Papun, can you please go inside your room? But Dad, why? Rensa, please take her away. Oh, come, Peter, come. Stand up. But, sir, How could you even think that I would agree to marry my daughter with an artist who can't even support himself? sorry, sir. I don't want my daughter to lead a miserable life. Please get out of my house. Just shut up and get out. ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকি এবং আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল বড় হয়ে একজন চিত্রশিল্পী হব। আমার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চা শিক্ষা শুরু হয় 1975 সাল থেকে। এখন এটি আমার জীবিকার প্রধান উৎস।
ছোটবেলাতেই রং, রেখা, ফর্ম আমাকে খুব আকর্ষণ করত। এদের অভিব্যক্তি আমার কাছে ম্যাজিকের মতো মনে হতো। একটা স্পেসে একটা ফর্ম বা একটা রেখা কি করে খেলা করে তা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। স্কুল জীবনে আমি একজন চারুকলা শিক্ষক পেয়েছিলাম। তার গাইডেন্স আমাকে শিল্পী হতে সাহায্য করে। কিভাবে করা যায় এটা আমার জানা ছিল না। এই বিষয়ে জানার কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। সমাজের গুরুজনরা এই বিষয়ে আমার বাবা মাকে সাবধান করত। তারা বলতো যে ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের কথায় আমি কখনোই কর্ণপাত করতাম না, যেহেতু ছবি আঁকতে আমার ভালো লাগতো। এদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা আমার ছবির খুব প্রশংসা করত। তাদের সেই প্রশংসায় আমাকে শিল্পী হতে অনুপ্রাণিত করত। ছবি আঁকতে অনেক সময় এবং মেধার প্রয়োজন হয়, আর ছবি আঁকার চিন্তা ভাবনা সময় অসময় আমার মাথায় ভর করতো। ছোটবেলায় যখন পড়ালেখা করতাম তখনও এসব চিন্তা আমার মাথায় এসে ভর করতো, আর আমার বাবা মা এগুলি পছন্দ করতো না। কিন্তু এসব কিছুই আমার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আমি একজন চিত্রশিল্পী হব, তাই আমার ছবি আঁকার চর্চাই আমার কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের শহর থেকে অনেক দূরে ছিল চারুকলা ইনস্টিটিউট। আমি মেট্রিক পাস করার পরে সেখানে এসে ভর্তি হই এবং চারুকলা শিক্ষা আমি নতুন জেনারেশনকে ছবি আঁকা উৎসাহিত করি, কারণ একজন আর্টিস্টের সুন্দর আবিষ্কারক এবং সুন্দরের চর্চাকারী। তারা সবসময় সুন্দর নিয়েই নিমগ্ন থাকে। আধুনিক চিত্রকলায় এই সুন্দরের ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সুযোগও অফুরন্ত। তাই আমি মডার্ন, আধুনিক এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকা পছন্দ করি। আমি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব সৃজনশীল ব্যক্তি আছেন তাদের আমার খুব ভালো লাগে। যেমন একজন লেখকের লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতার ইলাস্ট্রেশন আমার করতে খুব ভালো লাগে। এগুলি করার মাধ্যমে আমার ছবি অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। একজন প্রকাশক সেটা প্রকাশ করেন এবং বই আকারে বের করেন। এছাড়াও আমি পেইন্টিং করি, যা এক্সিবিশনে স্থান পায়। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। সাধারণের মতোই আমি বাজার করি, সংসার করি। সমাজের সংবেদনশীল অন্যান্য মানুষের মতোই আমি একজন মানুষ। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের থেকে আলাদা, কারণ আমি যখন ছবি আঁকি তখন দর্শকরা বলে যে এইভাবে কখনো আমরা কোনো সাবজেক্টকে চিন্তা করি নাই। সেই ভিন্নতা আমি দেখেছি একজন শিল্পীর সাথে অন্য একজন শিল্পীরও এই ব্যবধানটা থাকে। আমাদের দেশে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটা ছবি বিক্রি হলে তার 65% অর্থ শিল্পী পেয়ে থাকে। সুন্দরের পূজারী, সবাই সুন্দরকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই সুন্দর উপলব্ধি প্রকাশ করার ক্ষমতা সবার থাকে না। একজন শিল্পীর সেই ক্ষমতা থাকে। তাই একজন শিল্পী ভাগ্যবান ব্যক্তি।